हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ विशेष करी मु गोटे कथा कहवाक चाहे। आम मैंने जो प्रकार परिस्थिति वर्तमान अच्छु, आम मानकर जो आत्मिक जीवन आम मैंने दैनंदिन सजाड़ा जाऊछु, आम सजाड़ू आम मैंने काले झुंटी पड़ार संभावना रही अछि। तेणु आमे माने जाग्रत भाव रे प्रभुंक ठारे जागी रहिबा। सुबुद्धि कन्या सदृश आमे माने प्रभुंक वाक्य ध्यान करिबा। प्रभुंकर आगमन पय प्रस्तुतमय जीवन यापन काटिबा। आमे माने जदि जगत को देखिबा, आमे माने जदि जगतर लोक मान को देखिबा, ताहेले आमे माने निर्बुद्धि कन्या सदृश आम मैंने कौन हम? निर्बुद्धि कन्या सदृश आम मैंने जगत रहीजु। तेणु आम मैंने सुबुद्धि कन्या सदृश हई आम मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमन पाई जाग्रतमय जीवन यापन करी सदा सर्वदा जागी रहिबाकू आम मैंने प्रस्तुत हेबार अछि। गीत रचक कहती, मो दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे। ताहांकर व्यवस्था दिवारात्र ध्यान करबार अर्थ यह, आमे माने ताहांकु सबु बेले सबु समय रे मने पकेबा, ताहांकर आश्चर्य क्रिया को स्मरण करिबा, ताहांक पवित्र नाम को गुणानुवाद करिबा, ताहांकर महिमा कीर्तन करिबा अछि आममानंकर पूर्ण कर्तव्य। हालेलुया। मु तुम मानंकु प्रभुंक वाक्य को घिनि जिबा निमंते पवित्र आत्मा को कर्तृत्व करे तुम मानंकु चलाइबा पई प्रभुंक निकटरे मु वर्तमान आह्वान प्राप्त होई अछि। हालेलुया। आसंतु वर्तमान आमे माने वाक्य देखिबा। मो सहित खोलंतु लूकलिखित सुसमाचार 21 पर्व तार 34 पदरु आमे माने शेष पद पर्यंत पढ़िबा। लूकलिखित सुसमाचार 21 पर्व तार 34 पदरु आमे माने शेष पद पर्यंत आमे माने पाठ करिबा। ध्यान सहित प्रभुंकर वाक्य को आमे माने ध्यान करिबा। आसंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने, किंतु तुम्हें मैंने अपना अपना विषय रे सावधान होई थाओ, काले तुम मानकर हृदय मथता मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंता रे भारग्रस्त हुए, आउ से दिन अर्थात तुम मानक उपरे पड़े, कारण ताहा पांद स्वरूपे समग्र पृथ्वी निवासी समस्तଙ୍କ उपरे आसीबो। किंतु तुम्हें माने जेपरि एई समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू और मनुष्य पुत्रंक छामुरे उबा हेबाकू समर्थ हुओ, ए निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुहंतु। जागी रुह। से प्रतिदिन मंदिर रे शिक्षा देउथिले, पुणी प्रति रात्र बाहरी जाई जित पर्वत रे रहुतिले, आउ समस्त लोक मंदिर रे ताहांकर शिक्षा सुनिबा निमंते प्रभात रे ताहांक निकट को आसुथिले। प्रभु पठित वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य पुरा करते परमेश्वर, आम तुमको धन्यवाद करूछु।
ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଫଳ ପଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ବିଶେଷ ପରମେଶ୍ୱର ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରିନିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ। ସାବଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସାବଧାନ ରହିପାରିବା? କେତେବେଳେ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ? ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳା ହେବାର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଅନାଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତହିଁ ପ୍ରତି ଆମେମାନେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆମେମାନେ ପଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ବା ଚେତନା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସାବଧାନରେ ରହିନାହୁଁ, ଆମେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଉଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହମତରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଚାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସାବଧାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସାବଧାନ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଆଉ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବନାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜଗତ ତାର ପଛରେ 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 ଖେଦି ଖେଦି ଯାଉଥିବ। ଜଗତ ତାକୁ ଘେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଆମ ପଛରେ ଆସିବ। ମନ୍ଦତା, ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଉଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମନେକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ବଡ଼ ଗାତ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଖୋଲିଥିବେ, ସେହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତୁମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ, ତାହେଲେ
ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ବିପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ମାତ୍ର ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ। ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାବଧାନ ନ ହଉନୁ ଶୈତାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଅଛି। ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କର? ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାବଧାନ ନ ହେଉଛ, ତୁମେ ଅଜାଗ୍ରତ ରହୁଛ, ଜାଗ୍ରତ ରହୁନାହଁ, ତୁମେ ଅଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହୁଛ, ତାହେଲେ କାଳେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତତାରେ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମତେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏନେ ତେନେ କଥା ଯାକ କହିକିରି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଟରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତୁମର ଲୋକମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ବିମୁଖ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଆସି ଦେଖାଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅନେକ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମତଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାବଧାନ ଥିବ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେବ? ମତଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ହୃଦୟ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତୁମ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ମତଠାରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଶାରୀରିକ କଥା ମାନିବ, ଶରୀରକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ? ମତତାର କଥା ମାନିକିରି ମଦ୍ୟପାନ ପିଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ତୁମେ ମାନେ ବାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାନେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମର ସମୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ଉପରେ ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ମାରିବି, କାହାର ଜିକି ଖାଇବି, ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଅର୍ଜି ଦେବି, କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କାହାକୁ ଟକିଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କେଉଁ କାମ କଲେ ମୋତେ ସୁବିଧାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ସୁବିଧାରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ୁନୁ, ମୋର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଏ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଳ୍ପ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଯେପରି ପାଇପାରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ସେମାନେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଟରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଜାଗ୍ରତ। ସେଇଦିନ କେଉଁଦିନ? ତୁମେମାନେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦିନ ହଠାତ୍ ଆସିବ ତୁମ ଜୀବନରେ। ଏତେ ଦିନ ତୁମେ ମଦ ପିଇନଥିଲ, ହଠାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କାରଣ ତୁମେ ମତତାରେ ମାତି ଯାଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ମତତାରେ ମାତି ଯାଇଅଛ। ତେଣୁ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା କରୁ ତହିଁରୁ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ, ତହିଁରୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମଦପାନରେ ମାତିବାକୁ
ମଦୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଥିବ, ତୁମ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ବିଳାସରେ ମତେଇବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ତୁମମାନଙ୍କର ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଯିବ, ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି କେଜାଣି ଶୈତାନର ହାତରେ, ଶୈତାନ ଜାଲରେ ବୋଲି ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସମୟ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିବି, ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁଛ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସମୟ ଆଜିକାଲି ଜମା ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ମାତି ଯିବାକୁ, ମହି ଯିବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇକି ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇକି ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କାଢ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ବସିବ। ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଶୈତାନ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି, କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ସେ ଖୋଜି 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 ବୁଲୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମାଡ଼କୁ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଜାଲରୁ ପିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଜାଲରୁ ସେମାନେ ଖସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଅ, ତୁମେମାନେ ମତ ଠାରେ ପଡ଼ିଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ମାତି ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ମଦ୍ୟପାନରେ ମାତି ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ତାହା ପାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ, ପାଶ ସ୍ୱରୂପ, ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଉପରକୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ, ହାଲେଲୁୟା, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତିକାର ପାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସି ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାର, ହାଲେଲୁୟା,
এই ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତାମତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଠାରେ ମାତ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ଦରେ ଯାଇକି ପଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୁହୁକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ପଥରେ ତୁମେମାନେ ଚାଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଅଜାଗ୍ରତରେ ଥାଇ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନରେ ମାତି ଯାଇ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା ପୂଜା କରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ରସରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତିମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ପାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବା ଲୋକ ଯେ ପ୍ରକାର ଛଟପଟ ହେଇଯିବ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିକିରି, ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିକିରି ସେ ବି ସେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକରୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେଇ ରହିବାକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ତୁମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଯେ ସାବଧାନ ହେଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସାବଧାନ ହେଇ ରହିପାରିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମେମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବାର ଅସମ୍ଭବ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାକୁ ଯାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ସେମାନେ ହିଁ ସାବଧାନ ରହିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ, ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବହୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସାବଧାନ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପାନ୍ଦ ଆସିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପାନ୍ଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ପାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାର, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାର, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ଆମେମାନେ ସବୁଦିନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସବୁଦିନ ଆମେ ନୀତି ନୂତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ କି? ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ କି? ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜକୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ହୃଦୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଦିନ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ନୀତି ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମେମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ପାନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ବା ସାବଧାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଦିନ? ସେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତି ରାତ୍ର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତି ରାତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜିତ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାତରେ, ହାଲେଲୁୟା, କେବେ ଯାଉଥିଲେ? ପ୍ରଭାତରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛି, ମୁଇଁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛି, ଗଦ ଶୋଇଲା ପରେ ଶୋଉଛି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର ହେଉନାହିଁ। 8ଟାରୁ ଉଠିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଯାକ ଦେଖାଯିବ। ସେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ବିପଦ ଆଇଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦରକାର, କଷ୍ଟ ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର, ରୋଗ ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ବାହାନାକାରୀ ମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ସାବଧାନକାରୀ ଲୋକମାନେ, ସାବଧାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୁଣି ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭାତରେ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକୁ ଡାକିବାକୁ କେହି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପାନ୍ଦ ଆସିବ ସେ ପାନ୍ଦରେ 90% ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 100% ସେମାନେ ଶୈତାନର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଶିଖ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସାବଧାନ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ଜାଗ୍ରତମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ,
ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତିକର ସଦା ପ୍ରବାସ ଜପରାକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼େ ନିଅ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ, ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖରେ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ, ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ସବଳ କର, ତୁମର ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମ ସାମୁରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।